دوستوں کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ سوکر بولز کہاں بنائی جاتی ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ ارتھ یعنی زلزلے کہاں آتے ہیں؟ اور دنیا میں سب سے زیادہ فیملی پلاننگ کہاں کی جاتی ہے؟ تو آج ہم انہی سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میرا نام ہے بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو راؤنڈرز۔ نمبر 1، چین کی آبادی تقریباً 1.43 بلین ہے۔ چین میں ہر سال تقریباً 43 ملین چاپ سٹکس بنائی جاتی ہیں، اور اگر ہم انہیں سنگل کاؤنٹ کریں تو یہ تقریباً 126 ملین بنے گی۔ ان کو بڑے پیمانے پر ڈسپوزیبل چینی کانٹے سے لے کر اعلیٰ معیار کی چاپ سٹکس تک بنایا جاتا ہے، اور ان کو تیار کرنے میں تقریباً 1 ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ نمبر 2، انڈیا کی آبادی تقریباً 1.37 بلین ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان نے دنیا کو اپنا میٹھا دان دیا ہے۔ اگرچہ گنے کی پیدائش جنوب مشرقی ایشیا میں ہو گئی تھی، لیکن تقریباً 2500 سال پہلے ہندوستان میں پہلی بار کیمیائی طور پر گنے کی پیدائش کو بہتر بنایا گیا۔ نمبر 3، امریکہ کی آبادی تقریباً 329.1 ملین ہے۔ پہلے امریکی پرچم میں صرف 13 دھاریوں یعنی سٹرائپس کے ساتھ ساتھ 13 ستارے دکھائے گئے تھے، جو ایک دائرہ میں ترتیب دیے گئے تھے۔ یہ 13 ستارے 13 نو آبادیات کی نمائندگی کرتے ہیں جنہوں نے برطانیہ سے آزادی کا اعلان کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے قیام کے بعد امریکی پرچم کے تقریباً 27 ورژن ہو چکے ہیں۔ آج امریکہ کے پرچم میں تقریباً 50 ستارے موجود ہیں۔ ان میں سے ہر ایک ستارہ امریکہ کی ہر ایک ریاست کی نمائندگی کرتا ہے۔ نمبر 4، انڈونیشیا کی آبادی تقریباً 270.6 ملین ہے۔ یہ جنوب مشرقی ایشین ملک دنیا کا سب سے بڑا جزیرے رکھنے والا ملک ہے، لیکن کسی کو قطعی طور پر معلوم نہیں ہے کہ اس میں کتنے جزیرے موجود ہیں۔ انڈونیشیا نے سال 2017 میں ان کو گننے کی کوشش کی، لیکن ابھی تک اعداد و شمار مختلف ہیں۔ نمبر 5، پاکستان۔ دوستوں، پاکستان کی آبادی تقریباً 216.6 ملین ہے۔ پاکستان کے بارے میں انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ دنیا کی 40% فٹ بال گیندیں پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں تیار کی جاتی ہیں۔ نمبر 6، برازیل کی آبادی تقریباً 211 ملین ہے۔ برازیل کی آبادی کا زیادہ تر حصہ ایمیزون کے جنگلوں میں رہتی ہے، اور یہ لوگ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں رہتے ہیں، اور اگر ہم بات کریں ان قبیلوں کی تعداد کی تو یہ تقریباً 100 قبیلہ بنے گا۔ نمبر 7، نائجیریا۔ دوستوں، نائجیریا کی آبادی تقریباً 201 ملین ہے۔ اس افریقی ملک کے جنوب مغربی حصے میں یوروبا کے لوگ رہتے ہیں۔ یہ یوروبا کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ جڑواں بچوں کو جنم دینے کے لیے جانے جاتے ہیں، جس کی شرح ہر 1000 میں 50 کی ہے۔ نمبر 8، بنگلہ دیش کی آبادی تقریباً 163 ملین ہے۔ جنوبی ایشیا میں واقع یہ ملک بہت گرم ہے، اتنا گرم کہ اب تک درج کیے جانے والا سب سے کم درجہ حرارت تقریباً 2.6 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، جو کہ 37.7 ڈگری فارنہائٹ بنتا ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ درجہ حرارت 2018 میں 12 اموات کا ذمہ دار ٹھہرا۔ نمبر 9، رشیا کی آبادی تقریباً 145.9 ملین ہے۔ 2012 میں روسی سائنسدان سائبیریا میں پائے جانے والے ایک بیج سے ایک پودے کو دوبارہ تخلیق کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، جو کہ تقریباً 30,000 سال پرانا تھا۔ نمبر 10، میکسیکو کی آبادی کی بات کریں تو وہ تقریباً 127.6 ملین ہے۔ شمالی امریکہ کا یہ ملک میانوں اور دیگر قدیم تہذیبوں کے ذریعے تعمیر کردہ بہت سے اہراموں یعنی پیرامڈز کا گھر ہے، لیکن شاید اس کا سب سے کم مشہور ٹرائی اینگولر ڈھانچہ در حقیقت دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ازٹیکس نے تقریباً 2000 سال قبل چولولا کا عظیم پیرامڈ بنایا تھا، اور اس کی بیس مصر کے عظیم پیرامڈ چیزا سے 4 گنا بڑی ہے۔ تاہم آج کل چولولا زیادہ تر گندگی اور پودوں کی لپیٹ میں ہے۔
नंबर 11 जापान। जापान की आबादी तकरीबन 126.9 मिलियन है। ज़लज़ले से मुतासरा रिंग ऑफ फायर के साथ वाक़या इस एशियाई जजीरे की कौम को सालाना दुनिया का 20% 6.0 शिद्दत या इससे ज़्यादा टेम्बुलर यानी ज़लज़लों का तजर्बा है। इस साइज़ में ज़लज़ले बड़ी तबाही का सबब बन सकते हैं और ये ज़लज़ले इस मुल्क में तबाही का सबब बनते भी हैं। नंबर 12 इथोपिया। इथोपिया की आबादी तकरीबन 112.1 मिलियन है। ये मशरकी अफ्रीकी मुल्क एक आसार कदीमा की दरियाफ़त का मुकाम था जिसने इंसानी तारीख़ को दोबारा तहरीर किया। 1974 में एक पॉलीएंथ्रोपोलॉजिस्ट डोनाल्ड जोसन को 3.2 बिलियन साल पुराना फॉसिल मिला। ये अब तक का सबसे कदीम इंसानी फॉसिल है जिसने साइंसदानों को इब्तदाई इंसानी सलूक को समझने में मदद फराहम की। इस फॉसिल का नाम एक बीटलेस गाने लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स के नाम पर रखा गया जो कि जोसन दरियाफ्त की राज सुन रहे थे। नंबर 13 फ़िलिपाइन। फ़िलिपाइन की आबादी तकरीबन 108.1 मिलियन है। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि तमाम बैरून मुल्क में मुकीम नर्सों का 1/4 हिस्सा फ़िलिपाइन से आता है जिसकी वजह से इस मुल्क को दुनिया का सबसे बड़ा नर्सों का सप्लायर भी कहा जाता है। नंबर 14 इजिप्ट। मिस्र की आबादी तकरीबन 100.4 मिलियन है। दोस्तों रोटी की ईजाद तकरीबन 8000 साल पहले मिस्र में हुई थी जो आजकल पाकिस्तान में रोटी, हिंदुस्तान में चपाती या लातीनी और अमेरिका में टार्टल के नाम से जानी जाती है। नंबर 15 वियतनाम। वियतनाम की आबादी तकरीबन 96.5 मिलियन है। इस मुल्क में सबसे अट्रैक्टिव जगह हनोई में वाक़या हो ची मिन का मकबरा है। यहाँ आप मुल्क के सबसे प्यारे रहनुमा की लाशों को देख सकते हैं जिसे अंकल हू के नाम से जाना जाता है जो शीशे में बंद था। और आपको ये फैक्ट जानकर हैरानगी होगी कि इसे शीशे में अपनी मर्जी के ख़िलाफ़ बंद किया गया था। नंबर 16 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 86.8 मिलियन है। बेल्जियम ने इस अफ्रीकी मुल्क को 1908 से लेकर 1960 तक नौ आबादियाती तौर पर यानी कॉलोनाइज्ड तौर पर इस्तेमाल किया और इस अरसे से बचा हुआ हिस्सा मेयोनीज़ का जुनून है। इन्होंने बज़ाहिर इसे हर चीज़ पर डालना शुरू कर दिया। नंबर 17 जर्मनी। जर्मनी की आबादी तकरीबन 83.5 मिलियन है। इस मुल्क के बारे में फ़ैक्ट जानकर आप भी हैरान होंगे कि हर शख्स जो इस यूरोपीय मुल्क में रहता है यहाँ तक कि गैर मुल्की भी कॉलेज में फ्री तालीम हासिल कर सकता है। नंबर 18 टर्की। टर्की की आबादी तकरीबन 83.4 मिलियन है। तुर्की अपनी मीठी लजीज चीज़ों जैसा कि बैकलावा के लिए जाना जाता है लेकिन इसमें एक खीर ऐसी भी है जो दूध, चीनी और कटे हुए मुर्गी के सीनों से तैयार की जाती है। नंबर 19 इराक। इराक की आबादी तकरीबन 82.9 मिलियन है। मशरिक़ वस्ती का ये मुल्क सियारे पर मौजूद किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा ख़ानदानी मनसूबाबंदी करता है। मजहबी अहकामात जिन्हें फतवे कहते हैं और कानून के मुताबिक मर्द और औरत दोनों को शादी से पहले ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर क्लास लेना लाजमी है। नंबर 20 थाईलैंड। थाईलैंड की आबादी तकरीबन 69.6 मिलियन है। इस जनूब मशरकी एशियन मुल्क में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसमें वो अपने बंदरों को खराज तहसीन पेश करते हैं। ये त्यौहार मंकी बफट फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। इस फेस्टिवल के दौरान लोग पूरी के रिहायशी तकरीबन 3000 बंदरों को 4 टन फल, सब्ज़ी और कैंडी फराहम करते हैं जो कि फरा परांग सामयूट के कदीम मंदिर के आसपास रहते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो सिर्फ यहीं तक थी। मुझे अपने फेवरेट फैक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।